ఈరోజు వాక్యంలో యేసు ప్రభు మంచి వార్త వినిపిస్తున్నారు. అదే విధముగా ఒక హెచ్చరిక, ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. మంచి వార్త ఏమి? What was the good news that Jesus gave to them? After reading the scripture passage, he sat down and he said, "These words are fulfilled in me today." The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings, good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Today this scripture passage is fulfilled in your hearing. So, after the baptism of Jesus, after coming victorious over his temptations in the desert for 40 days, he is announcing, he has started his ministry, and he is announcing in his own village. The first manifesto proclamation is in his own village where he grew up. Not born, but grew up in Nazareth. So there, all what God has promised, God's promises are fulfilled in me. I am anointed by the Holy Spirit and sent to you. For what purpose? To announce the good news to you. Good news to the poor, he said. Good news to the poor. So hearing all that, the people were very happy. They were wondering. వారు ఆశ్చర్యచకితులైపోయినారని ఆయన వాక్కులు విని. కానీ ఆ గుడ్ న్యూస్ వాళ్ళకి పనికి రాకుండా పోయింది. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 See, all spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. So the first reaction of the people, you notice, all the people spoke so highly of him. They were amazed. And then Satan started working in that assembly. In a big community, one person is enough for the Satan to get and start working. So Satan started working maybe through one person, and it spread there in the community. What was it? After all, we know he is a son of Joseph only. We know that. What is there so great about? It is enough. All people are appreciating and all spoke well of him. But Satan may be entering through one person and brings out this, he is our Joseph. He is our Joseph's son. So that is enough. So all started thinking, what is this amazing thing from this person? What is so great about him? He is our village man. So then Jesus came out with a warning. So first he announced the good news, and then he comes out with a warning. What is the warning? No prophet is accepted in his own village. He will be rejected. And so today, now you will ask me, you have performed big miracles in Capernaum.
now in your village here, you do that. So that will be the question that you will place to me. But remember, wherever the prophets were rejected, God rejected the people also. And he quoted a few examples. దేవుని సేవకులు ప్రవక్తలు సొంతం ఊరిలో వారికి అంగీకారం ఉండదు, వాళ్ళు తిరస్కరించబడతారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. పరిశుద్ధ పరమదివ్యకారుణ్యమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమా కలుగును కాక. అప్పుడు ప్రవక్తలను తిరస్కరించిన ప్రజలను కూడా దేవుడు తిరస్కరిస్తారు. ఆ విషయం కూడా యేసు ప్రభు తెలియపరిచారు. He revealed to them that wherever the prophets are rejected, God will reject those people also. Example he quoted at the time of Elijah, the great prophet. At the time of Elisha, the great prophet, what happened? He told them. The time of Elijah, the famine came, 3.5 years, no rain and no produce from the earth. And famine came, and in the time of famine, who will suffer more? The widows. They can't get any ration. So, there were many widows at that time in Israel, God's chosen place. But Prophet Elijah was not accepted by the people, so he was not sent to help any of the widows inside Israel. But outside Israel, he was sent to a widow. And she was helped, a Sidonian town. To a widow in Saraphat in the land of Sidon. And she was helped. And all the widows in the... Why God did not show kindness and mercy to all the widows in Israel? Because the prophet was, his servant was not accepted in that by the people. Again, Elisha's time he is quoting. Elisha's time there were so many lepers in Israel itself. But God did not send Elisha to any of the lepers to heal in Israel. But Naaman, who was a Syrian, not a Jew, not an Israelite, to Naaman, Elisha healed the leper Naaman. So when he quoted like this, that means God's favors will flow, God's grace of salvation, grace of healing will flow to other people when you reject God's servants. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. పరిశుద్ధ పరమదివ్యకారుణ్యమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమా కలుగును కాక. And then the people reacted. The same people who appreciated, who spoke well of him, now they want to kill him. They have caught him and took to push from the top of a mountain to kill him. Praise the Lord. Praise the Lord. పరిశుద్ధ పరమదివ్యకారుణ్యమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమా కలుగును కాక. అప్పుడు దేవుని ప్రవక్తలను తిరస్కరించిన వారిని దేవుడు తిరస్కరిస్తారని ఒక హెచ్చరిగా, ఒక వార్నింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినారు. యేసు ప్రభు వాళ్ళకి గుడ్ న్యూస్, సువార్త, సంతోష వార్త ప్రకటించారు, కానీ వాళ్ళు సంతోషపడలేదు. ఆ సంతోష వార్త ప్రకటించిన వారిని చంపడానికే తీసుకుపోయారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇంకా చావులో కూడా సువార్త యేసు ప్రభు ఇస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్. చావు వచ్చినప్పుడు which is the moment which is sorrowful, most sorrowful can you imagine in one family or in one community? ఆ డెత్
ఇంటిలో కుటుంబంలో ఎవరైనా చావు వచ్చినప్పుడో మరణం వచ్చినప్పుడో అది సహించలేదో. సో దెర్ ఇస్ గ్రేట్ లమెంటేషన్ in a family. Praise the Lord. Praise the Lord. బట్ అటువంటి స్థితిలో కూడా మృత్యు వచ్చినప్పుడు ఇంటిలో చాలా విలాపములో ఏడుపులు ఉన్నాయి. ఆ ఏడుపుల్లో ఆ విలాపంలో కూడా శాంతి ఇవ్వడానికి తగినటువంటి గుడ్ న్యూస్ యేసు ప్రభు మాత్రమే ఇవ్వగలిగేది. ఈ లోకంలో అదే థియాలజీ, ద ఎస్కటాలజికల్ థియాలజీ, క్రిస్టియన్ ఎస్కటాలజికల్ థియాలజీ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రీడింగ్ యూ ఫైండ్. మరణానంతర జీవితము ఎట్లా ఉన్నది అని కరెక్ట్గా నేర్పించేది యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. మిగిలిన మతంలో మీరు చూడండి, దానికి క్లియర్ కట్ టీచింగ్ లేదు. హిందూ మతంలోనే రకరకాలుగా ఉన్న విశ్వాసములు ఉంది. ఒకరు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇంకా కాకిగా రీబర్త్ గురించి పునర్జన్మం ఉంటుంది అని కొంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు. పునర్జన్మం అంటే ఇప్పుడు మనిషి రూపంలో ఉన్నవారు సత్క్రియలు పుణ్యములు చేసినట్లయితే ఆయన మంచి మనిషిగా ఇంకా పుట్టవచ్చు, లేకపోతే దుష్కార్యములు చేసినట్లయితే ఆయన ఇంకా ఒక కుక్కలాగా ఒక కాకిలాగా అని పుట్టవచ్చు అని రీబర్త్ విశ్వాసం గురించి హిందూసంలో ఉంది. కానీ మనకు సంతోషం కలిగించేలాగా నిత్య జీవమును గురించి మరణానంతర జీవితంలో మీకు యేసుక్రీస్తుతో సహా తండ్రి దేవుని స్వర్గీయ భవనములో స్వర్గీయ జీవితం, నిత్యముగా ఉన్న జీవితం ఉంటుందనే ఒక సత్యాన్ని యేసుక్రీస్తు తప్ప మరెవరో బోధించలేదు. పరిశుద్ధ పరమదివ్యకారుని మనకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమ కలుగును కాక. సో that is the greatest good news, because to overcome the most sorrowful time in our life, Jesus has a remedy. That's the thing. Now we have so many situations of sorrow that may take place in a family. కుటుంబంలో రకరకాలుగా ఉన్న సమయాలు ఉన్నాయి. మనకి చాలా దుఃఖం కలిగించే, బాధ కలిగించే సమయం. అన్నిటికంటే పెద్ద దుఃఖం, పెద్ద బాధ కలిగించేది మరణ సమయమే. ఆ సమయంలో మనకు శాంతి ఇవ్వడానికి తగినటువంటి ఆ రెమెడీ యేసుక్రీస్తు దగ్గర మాత్రం ఉన్నది. ఆయన గుడ్ న్యూస్కు మాత్రమే. పరిశుద్ధ పరమదివ్యకారుని మనకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమ కలుగును కాక. So when we read the fifth chapter of St. John's Gospel, we have very clear teaching what Jesus said. The Son of Man will come, the angels of God will drop trumpet. ఆయన బాక్క ఊది సమాధిలో ఉన్నవారు అందరూ పైకి వచ్చినట్లు చేస్తారు. ఆ తర్వాత తీర్పు తీస్తారు. ఈ విధముగా స్పష్టముగా ఉన్న బోధ ఉంది. దర్ ఇస్ అ క్లియర్ కట్ టీచింగ్ అబౌట్ ఎస్కటాలజీ, మరణానంతర జీవితం, లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్. ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్ట్ కుడ్ ఆఫర్ దాట్, బికాజ్ ద గాడ్ హూ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్, అదే దేవుడు తీర్పు తీర్చుటకు వేంచేయును అని మనం ఈరోజు ప్రత్యుత్తరంలో చదివేది. దేనికి వస్తారంట? తీర్పు తీర్చుటకు. దానిలో ప్రభువు మీద కొత్త పాట పాడుడు విశ్వదాత్రి నీవు ప్రభువు మీద పాట పాడుడు. కారణం, ప్రభు లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు వేంచేయును. Because he is the one who has created heaven and earth,
and he only has authority to judge. ప్రభు విజయము చేయుటనుగాంచి ఆకాశం ఆనందించునుగాక, భూమి హర్షించునుగాక. So, he is coming victorious as a glorious judge, glorious king to judge the world, because the whole world belongs to him. భూమి ఆకాశం ఆయనకు చెందినదే. అందుకు ఈ భూమి ఆకాశములో, ఈ లోకములో తీర్పు తీర్చుటకు ఉన్న అధికారం ఆయనకే ఉన్నది అని పరిశుద్ధ పరమ దివ్యకారుణ్యమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమా కలుగును కాక. So first reading is about this topic, about this subject. Saint Paul, writing to the Thessalonians, are now telling them, when somebody is dying in your family, in your house, let there not be so much of lamentation. No. You are different from the Gentiles, other people who lament. That is the custom of the people outside. Officially they have to lamentation. So people will come to know in so and so house somebody died. Because there is a big lamentation raised from there. Big crying. But in Christian families, how do they come to know that somebody died? There will be a mic set through which the prayers will be offered. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ప్రార్థన గానాలాపములో, దేవునికి స్తుతులో జరుగుతుంది మైక్లో. క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు విలాపం కాదు, అక్కడ దేవుని స్తుతిలో, ప్రార్థనలో. ఎందుకనగా వారికి నమ్మకం ఉన్నది, ఈ ఆత్మ యేసుక్రీస్తు పిలిచారు ఈ ఆత్మను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసు మరియా జోజప్ప గారా, ఈ ఆత్మకు తోడుగా ఉండండి అనే చివరిలో ఆ ఆత్మతో ఆ వ్యక్తితో చెప్పించిన ప్రార్థన అదే. యేసు మరియా జోజప్ప గారా, జీసస్, మేరీ అండ్ జోసెఫ్, be with this soul, with this person, keep company with this person, because this person has lived in your company, in your fellowship, obeying your words. So Jesus comes to call that person, not Satan. For some people, Satan will come and claim, this soul belongs to me, Satan will claim. But those who have lived in Jesus Christ, they die also in Jesus Christ. That is called a happy death. పరిశుద్ధ పరమ దివ్యకారుణ్యమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమా కలుగును కాక. Outside Christian religion, they don't say happy death. This happy death, how can it go together? Happiness and death. In the world concept, happiness and death cannot go together. But only in Christian religion, happiness and death can go together, so we call happy death. Those who have died, those who have believed Jesus and practiced His words and died in the Lord, we say, that is called a happy death. So like that, then how the Lord will come, how He will give the trumpet, all that is narrated or written in the first reading. Saint Paul beautifully bringing it out, the theology, about the eschatological theology. Eschatological theology means మరణానంతర జీవితమును గురించి ఉన్న దైవశాస్త్రం. పరిశుద్ధ పరమ దివ్యకారుణ్యమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమా కలుగును కాక. So Jesus who came to announce good news, the good news of Jesus is very much applicable to us on the occasion of death of a person in a house, in a family, which is a most sorrowful time, difficult to handle. Most sorrowful time of death is most difficult to handle for anybody.
but Jesus makes it a good occasion to enjoy peace given by Him and not to lose peace. For all other people, they lose peace at the time of death, either for oneself or others' death. అప్పుడు ఈ మరణ సమయమున, మృత్యు సమయమున శాంతి కలిగి ఉండడానికి ఉన్న గుడ్ న్యూసే యేసు మనకు ఇచ్చేది. The good news given by Jesus is very much helping us to hold on to peace at the time of death, the most sorrowful time. పరిశుద్ధ పరమ దివ్యకారుణ్యమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్ర మహిమా కలుగును కాక. లేచి నిలబడు. ఓ ప్రేమగల తండ్రి, ఈరోజు మీరిచ్చిన కృపావరములకు కృతజ్ఞతాస్తోత్రము చెల్లిస్తున్న జార్జ్ సిరియకు వారి కుటుంబమును మీకు సమర్పించుకొని వారి యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించమని, వారి మీద నిరంతరముగా మీ కరుణను చూపి ఎల్లప్పుడూ విశ్వాసంలో, ప్రార్థనలో సంతోషంతో నడిపించమని, శాంతిని నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఓ ప్రభువా, అదే విధముగా ఈరోజు చిట్యాల సోమగట్టయ్య యొక్క ఆత్మ కొరకు, ఆత్మను జ్ఞాపకం చేసుకుని మెమోరియల్ డే ఆచరిస్తున్న సుమన్ దీప్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని సమర్పించుకొని ఈ ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి దినోత్సవమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఓ ప్రభువా, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ప్రార్థనలో ఐక్యమై మీకు సాక్షులుగా ఉండేలాగున ఇంకా విశ్వాసమును దృఢపరచండి. ఓ ప్రభువా, విల్మా అనే సోదరి పూనా ఊర్లో ఆమెకున్న ఇల్లు అమ్మడానికి దాని మీద ఉన్న కేసును తొలగించి ఆ ఇంటిని సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రయత్నం మనకు విజయం కలుగచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఓ ప్రభువా, ఉద్యోగము ఇచ్చినా కూడా దానికి అంతిమ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న సంధ్య అనే సోదరికి మీరే తోడ్పడి ఆమెకు సంతోషం కలిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఓ ప్రభువా, ఉద్యోగముగా రొనాల్డ్ అనే కుమారుని మీద, సోదరుని మీద ఉన్న కేసు న్యాయ ప్రకారముగా జరిపి ఆయనకి శాంతి సమాధానం ఇచ్చినట్లు ఆ కేసు సెటిల్మెంట్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న తల్లి జెన్నిఫర్ దావే, అది కుటుంబ సభ్యులు వారి యొక్క ప్రార్థన ఆలకించి నీ కనికరం చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. అదేవిధముగా ఓ ప్రభువా, కడప ఆశ్రమంలో ఉన్న సేవకుల మధ్యలో ఏ విధమైన కలతలు రాకుండా, భిన్న అభిప్రాయం రాకుండా వారిని పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరిచి వారిని అక్కడ ఉన్న సేవకులు చక్కగా చేయడానికి సిద్ధపరచమని, అందరూ వారి యొక్క కుటుంబంలో ఏ విధముగా సహకరించాలి ఆ విధముగా సహకరించి సేవ చేయడానికి వారిని సిద్ధపరచమని, మంచి బుద్ధి, ప్రేమ హృదయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఓ ప్రభువా, అదే విధముగా ఇక్కడ ఉన్న నితిన్ అనే కుమారుని యొక్క తల్లి గ్రేసి వారి మరణ వార్షికమును జ్ఞాపకం చేసుకుని డైసీ ఆమె యొక్క ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతిని వసగమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. అదేవిధముగా ఆమె స్వర్గరాజ్యంలో చేరి ఈ ఒకే కుమారుడు నితిన్ అనే కుమారుని కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఆయన దేవుని బిడ్డగా ఎల్లప్పుడూ నిలబడి విశ్వాసము దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, అదే విధముగా సౌఖ్యం పొందడానికి రోగులైన బిడ్డలు ప్రార్థనా సహాయం అడిగి ఉన్నారు. కొంతమంది వారి కొరకు, కొంతమంది ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళ కొరకు, కొంతమంది బంధుమిత్రుల కొరకు అడిగి ఉన్నారు. వారందరినీ ఈ సమయంలో మీరు కనికరముతో కటాక్షించి వారికి సౌఖ్యమును ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధముగా ఎఫ్బి ఆశ్రమాల్లో ఉన్న
రోగులైన బిడ్డలందరినీ సమర్పించుకొని వారి మీద కనికరం చూపి సౌఖ్యమును ప్రసాదించండి తండ్రి. ఓ ప్రభువా, అదే విధముగా మత పీడనం ద్వారా చాలామంది క్రైస్తవులు చంపబడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న స్థితి చాలా హీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న, భయచకితులై ఉన్న వారందరికీ మీరు తోడుగా ఉండి ఆ అశాంతిని తొలగించి శాంతి వాతావరణం సృజించుటకు, అక్కడ ఆతంకవాదులుగా ఉన్న వారికి హృదయ పరివర్తన వరం దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, అదే విధముగా భ్రూణహత్య, అబోర్షన్ ద్వారా చంపబడుతున్న బిడ్డలందరి ఆత్మలను సమర్పించుకొని వారిని పవిత్రపరిచి స్వర్గరాజ్యంలో చేరి స్వర్గరాజ్యం నుంచి వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల ఘోరమైన పాపాల కొరకు వారిలో పశ్చాత్తాపం పుట్టించేలాగున తల్లిదండ్రుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయడానికి ఉన్న వరం కూడా ఈ బిడ్డల ఆత్మలకు ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, దేవునిగా ప్రీతి ఇమ్మానువేలు ఆమె తండ్రి జోసెఫ్ లారెన్స్ కొరకు సమర్పిస్తున్న ప్రార్థన ఆలగించి ఆ కుటుంబములో కుటుంబ ఐక్యత కలుగచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, అదే విధముగా శ్వేత అనే సోదరి కుటుంబ సమాధానం కొరకు సమర్పిస్తున్న ప్రార్థనలు ఆలగించండి. ఆమెకు మంచి విశ్వాసమును, ధైర్యం దయచేయండి. ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశములు సమర్పిస్తూ ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా సమర్పిస్తున్నాము. రోషి విక్టోరియా డిజూజా, అన్నట్ డిజిల్వా, ఏజ జేకబ్ ఫ్యామిలీ, హెర్మన్ ఫ్రాంక్లిన్, సింహరాయిలు ఫ్యామిలీ, సబ్రీనా జరి కుటుంబము, ఫమీలా ఫ్యామిలీ, సుందర్ డిజూజా ఫ్యామిలీ, హ్యారీ జోసెఫ్ ఫ్యామిలీ, సునీల్ అండ్ బబీదా ఫ్యామిలీ, కిరణ్ అండ్ లావణ్య ఫ్యామిలీ, మావిన్, రితిక సమర్పిస్తున్న ప్రార్థనలు ఆలగించండి. మిరియాము, మరియా డేవిడ్, సిస్టర్ ఆల్ఫ్రెడ్, నవనీత్ కుజూర్, మరియా సిలిన్ వాష్, శ్వేత, వీళ్ళందరూ సమర్పిస్తున్న ప్రార్థన ఆలగించి వారి మీద కనికరం చూపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.